It's my glory to welcome Srimati Rajita ma'am, the Honorable Principal of Manasa, the school K. Suman Rao Garu, the Honorable Director of Ravinda Play School, onto the dais. Talented contingents of this glorious event make a hilarious march past towards the flag post and our honorable guests receive their salute. One of the good occasion nowadays. Most of the schools, they are not giving priority to the sports, but every year we are conducting by support by our chairman, Mr. J. Ravindra Rao Garu. He used to say always, if the child physically feels strong 100%, he can dominate in studies and he can perform well in studies. So then only it is good growth, like that he used to say always. So when the child is strong physically, automatically he will be strong mentally also. So he can perform well and he can command on the studies also. That's what already we have, including primary, we have almost all 4 PETs. Regularly we are taking you to the ground. Though in the Jagitchal, near that our out of the city, we have place to play. And not only that, in all the branches we have the playground. That is a very great thing. So a special thank to all the parents who is giving their wonderful support, whatever the events we will conduct. And every year in our school we are conducting sports as well as cultural meet also. By conducting these sports, some of our children really, they made our school is very high and high. Especially this time, T. Sanjana. Once I would like to call the children, once you come here and just you have to, in front of the guest you have to stand. T. Sanjana, she is the basketball national player. She is having 2 states and 1 national. Thank you, Sanjana. You made our school is a national level, really. K. Srinidhi, football, she is the state level player this year from our school. M. Anuhya, netball, she is a state level player in the SGF. Once I clap her. G. Vaishnavi, table tennis, state level player she is.
from our school this year, SGF. V. Maitri, hockey, state level, she is also. And M. Sahasra, boxing, state level. And Madhupriya, hockey, state level. Tanmayi Shri, kickboxing, state level. I just invited here only state and national levels. Hundreds of children they are in district level. Really, it's very great on this occasion. You are shining here. Thank you, you all. So, not only studies you know well. The Siddhartha Jyoti High Schools and Mansa School, all our branches, how we are. Coming to Jyoti High School, Jagitchal district level. Since if he takes many years, we are the top in the districts. And IIT, NIT level also we are top. But we must be in sports that we are trying. Comparing to every year, this year, many children they are in state and national level. Thank you for that, PETs especially, and the parents who is giving their wonderful cooperation to us. And thank you each and everyone for parents especially who came and gave their wonderful support. Thank you, Ananda. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చాలామంది విద్యార్థులు చాలా కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ తోటి ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నత మార్కులు సాధించినాను. మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఐఐటి అండ్ ఐఐఎంలో ఉన్నా కానీ మానసిక ఒత్తిడికి గురై ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ఒప్పుకుంటారా లేదా? వాయిస్ రావట్లేదు. మరి మన లైఫ్లో ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెంటా, ఆటలు ఇంపార్టెంటా? వై బోత్? ఎందుకంటే ఇప్పుడే నేను చెప్పాను, మెంటల్ వాళ్ళకి స్ట్రాంగ్నెస్ లేదు కాబట్టి అంత చదివినా కానీ వారి మీద నమ్మకం లేదు. అవునా కదా? ఒక స్టూడెంట్కి ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది? రేపు పొద్దున నా లైఫ్ ఎలా ఉంటుందనే దాంతోనే కదా ఎవరైనా కానీ ఆత్మహత్య ఎందుకు చేసుకుంటారు? ఫ్యూచర్ లైఫ్ మీద భయంతోనే కదా. ఒప్పుకుంటారా? అదే మనం ఆటలు ఆడినట్టయితే మీరే చూడండి, ఒక గేమ్ లోపల ఓడిపోతే నెక్స్ట్ గేమ్కి ఏం చేస్తాం? స్ట్రాటజీ చేంజ్ చేస్తామా లేదా? అవతలి ఆటగాడు ఎలా ఆడుతున్నాడు, ఎలా పట్టుకోవాలి. కబడ్డీ ఆడుతున్నప్పుడు మనం రైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఎట్లా ఫెయిల్ అయినా సెకండ్ రైడ్కి ఇంప్రూవ్ చేస్తామా లేదా? ప్లాన్ ఏ కాకపోతే ప్లాన్ బి, అది ఎవరు చెప్పరు కదా. మనలో మన ఆలోచననే చేంజ్ చేస్తారు. సో ఒక మనిషిలో ఒక ఆట ఆడితే రేపు పొద్దున ఏదైనా ఒక సమస్యను ఎదుర్కోవాలంటే ఒక మార్గం కాకపోతే ఇంకొక మార్గం ఉంటుంది అనే ఒక ఆలోచన మనలో ప్రేరేపిస్తుంది. అట్లాగే మనకి ఒక టీంలో ఒక కబడ్డీ ఆడుతున్నప్పుడు ఒకరిని ఒడిసి పట్టుకోవడానికి ఆ టీంలోని మౌఖికంగా సంజ్ఞలు ఇచ్చుకుంటామా లేదా? ఓవరాల్గానే కమ్యూనికేషన్ చేసుకుంటాం అని ఎలా పట్టుకోవాలని. సో గేమ్ అనేది మనకి కమ్యూనికేషన్ ఎలా చేయాలనేది నేర్పిస్తుంది. అలాగే లీడర్షిప్, టీమ్ స్పిరిట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్, అలాగే ఒక పట్టుదల, డిసిప్లిన్, ఇవన్నీ నేర్పిస్తుంది. చదువుకు ఇవన్నీ అవసరం. చదువు ముఖ్యమే, ఆటలు ముఖ్యమే. మరి ప్రస్తుత ఈ కాంపిటీషన్ కాలంలో ఈ స్కూల్ వాళ్ళు ఆటలకు కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నందుకు ఐ ఫెల్ వెరీ హ్యాపీ. మరి ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఒక ముఖ్య అతిథిగా పిలిచినందుకు ఇంకా డబుల్ హ్యాపీతో ఒక్కసారి మరి నేషనల్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్ వెళ్ళిన వారికి గట్టిగా మీ స్కూల్ వరకు చప్పట్లు నిలబడాలి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన హరి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ థ్యాంక్ యూ. జ్యోతి హై స్కూల్ బ్రాంచ్లో స్పోర్ట్స్ మీట్, అన్వర్ స్పోర్ట్స్ మీట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఓపెనింగ్ సెరమనీకి వచ్చేసిన స్టూడెంట్స్ అందరికీ, పేరెంట్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ లైఫ్లో కంపల్సరీ స్పోర్ట్స్, ఇప్పుడు నరేష్ సార్ గారు, హరిచరణ్ గారు చెప్పినట్టు కంపల్సరీ స్పోర్ట్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ పెట్టడానికి కారణం కూడా
పిల్లలు ఫిజికల్గా స్ట్రాంగ్ అవుతేనే మెంటల్గా స్ట్రాంగ్ అవుతారన్న ఉద్దేశం కొద్దీ మన హానరబుల్ చైర్మన్ సార్ గారు ఎవ్రీ ఇయర్ ఖచ్చితంగా మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పిల్లలకి స్పోర్ట్స్ మీట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్తో ఈ యొక్క 3 డేసే కాకుండా ఇయర్ మొత్తం మనకి ప్రతి అకాడమిక్ ఇయర్ మొత్తం ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటూ అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మేము గేమ్స్ పీరియడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దాన్ని మా పీటీ సర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ చాలా బాగా వాళ్ళు పిల్లల్ని డెవలప్ మెంటల్గా ఫిజికల్గా డెవలప్ చేస్తూ మెంటల్గా వాళ్ళని స్ట్రాంగ్ చేస్తున్నారు. సో అందులోనే ఆగిపోకుండా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కానీ స్టేట్ లెవెల్ కానీ నేషనల్ లెవెల్ కూడా పీటీ సర్స్ తీసుకెళ్తూ పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ పేరెంట్స్తోని ఇంటరాక్ట్ అవుతూ అందులో కూడా మంచి విజయాల్ని తీసుకొస్తున్నందుకు మా పీటీ బృందం అందరికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఈరోజు మనం స్కూల్ కంప్లీట్గా ఉండేది ఒక పీటీ ఆధ్వర్యంలోనే, పీటీ హ్యాండ్లోనే కంప్లీట్ స్టూడెంట్స్ డిసిప్లిన్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా మనం జ్యోతి స్కూల్ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారనేది, అలానే ఎప్పటికి ఇలానే డిసిప్లిన్గా ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. అది పీటీ సర్స్కి సాధ్యమవుతుంది. సో స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ పీటీ సర్స్. అండ్ ఈరోజు మనం జ్యోతి స్కూల్లో ఈ స్పోర్ట్స్ స్టార్ట్ చేస్తూ మనం ఓపెనింగ్ సెరమనీని ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసిన టీచర్స్ అందరికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. చాలా బాగా అరేంజ్ చేశారమ్మా. ప్లస్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇంత మార్నింగ్ స్పోర్ట్స్ అనగానే మన స్కూల్ టైం కంటే ముందే వచ్చేసి మీరు గ్రౌండ్లో ఇంత డిసిప్లిన్గా ఉండడం, ఇంత సన్లైట్ కూడా మీరు ఓపిక్గా కూర్చున్నారు అంటే మీరు రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఎక్సర్సైజెస్ రెగ్యులర్గా డైలీ లైఫ్లో ఓన్లీ మనం స్పోర్ట్స్ కండక్ట్ చేసినప్పుడే కాదు, మీరు ఈ స్పిరిట్ని ఎవ్రీడే మీ లైఫ్లో కంపల్సరీ ఒక భాగంగా పెట్టుకుంటూ డైలీ ఒక ½ an hour to 1 hour కంపల్సరీ మీరు స్పోర్ట్స్కు కేటాయించాలి. అలాగే స్టడీస్ చేసుకుంటూ కంపల్సరీ స్పోర్ట్స్లో కూడా మీ టైం అంటూ మీకు కేటాయించుకోవాలి. ఒకవేళ ప్లేస్ లేదు, మా ఇంటి దగ్గర మా చుట్టుపక్కల పరిసరాలు ఇలా ఉన్నాయి అని అనుకుంటే ఓన్లీ ఎక్సర్సైజెస్, యోగా, మెడిటేషన్ మీకు ఉన్న పరిసరాల్లో మీరు ఉన్నట్టుగా మీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అనేది కంపల్సరీ డైలీ చేయాలి. చేస్తేనే మీరు స్ట్రాంగ్ అవుతారు. స్ట్రాంగ్ అవుతేనే కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ పెరిగితే మీరు లైఫ్లో ఏదైనా సాధించగలుగుతారు. సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్ యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా కరెక్ట్ పార్టిసిపేట్ చేసేసి ప్రతి గేమ్లో పార్టిసిపేట్ చేసి విన్నర్స్ కాకపోవడం అనేది కాదు, పార్టిసిపేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి కూడా నేను బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మీరు ప్రైజెస్ కంపల్సరీ కొట్టుకొస్తారు. మీరు ప్రైజెస్ మీకంటే ఎక్కువ ఆడిన వాళ్ళకి ప్రైజెస్ వస్తాయి కావచ్చు. నెక్స్ట్ టైం మీరు మళ్ళీ ఆ గేమ్ని అంత స్పిరిట్గా తీసుకుంటారు, మీరు ఖచ్చితంగా దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సో ఎవ్రీవన్ పార్టిసిపేట్ అండ్ విన్ ద ప్రైజెస్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ ఆల్సో. ఎందుకంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు అలవాటు లేకుండా పడడం చేయడం చేస్తారు. ఆ పడగానే డిసప్పాయింట్ కావద్దు. ఎప్పుడైతే దెబ్బలు తాకుతాయో అప్పుడే మనం ముందుకు వెళ్తాం. సో అది అలానే ఆపకుండా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. సో బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఆల్ ద టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ టు ఆల్ మీడియా. ఈరోజు